امریکہ اور ایران میں کشیدگی پھر سے بڑھنے لگی ہے۔ آبِ ہرمز ایک بار پھر تنازع کا مرکز بن گیا۔ امریکی فوج نے ایران کے سمندری راستوں کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو دھمکی بھی دے دی۔ سوشل میڈیا بیان میں خبردار کیا کہ اگر ایرانی جہاز ہماری ناکہ بندی کے قریب بھی آئے تو تباہ کر دیں گے۔ ایران کی بحریہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی۔ ہم نے ایران کے 158 بحری جہاز تباہ کیے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے بیان میں کہا ہے کہ محاصرہ آبِ ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ ممنوعہ علاقے میں آنے والے جہاز کا رخ موڑ دیں گے یا قبضے میں لے لیں گے۔ کسی بھی پرچم کا جہاز ہو، احکامات سب پر لاگو ہوں گے۔ غیر جانبدار جہاز اب بھی تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی ترسیلات کو معائنے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ جو جہاز ایران نہ جا رہا ہو یا ایران سے نہ نکلا ہو وہ سفر کر سکتے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا آبِ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، آزمایا گیا تو کسی بھی غلطی پر بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوجی جہاز قریب آئے تو سخت ایکشن لیں گے۔ جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں بحری قزاقی کے مترادف قرار دے دی۔ اسپیکر باقر کالیباف نے وائٹ ہاؤس کے قریب پیٹرول پمپ کی لوکیشن شیئر کر دی۔ کہا تیل کی موجودہ قیمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد $4 سے $5 فی گیلن پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے فریقین کو آبِ ہرمز کے معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا امید ہے دونوں ممالک جنگ بندی برقرار رکھیں گے۔ اہم آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی عالمی برادری نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک رابطے میں مشترکہ اقدامات پر مشاورت کی۔ آبِ ہرمز پر سمندری آمدرفت کی بحالی کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ روس کو بھی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے عالمی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدارتی ترجمان کے مطابق آبی راستہ بند کرنے سے متعلق ٹرمپ کا پلان واضح نہیں۔ صدر یورپی کمیشن ارسلہ وان اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا ناکہ بندی کے لیے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ادھر آسیان کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سمندری سلامتی اور تحفظ برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ صورتحال کو مزید بگڑنے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ کچھ اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا 47 سال بعد ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود آمنے سامنے بیٹھے۔ یہ پاکستانی قیادت کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شاباش دی اور خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد پیس ٹاکس بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے۔ امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان یہ پہلا موقع ہے۔ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے اور پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا، ثالثی کا اور امن کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک ایسا موقع دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسلام آباد ٹاکس میں 21 گھنٹے گفتگو چلتی رہی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے۔ اس کے لیے پاکستان کی قیادت نے دن رات محنت کی اور یہ پاکستان کی پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سیز فائر ابھی بھی قائم ہے۔ جو کوئی معاملات تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو نہ صرف شاباش دیتا ہوں بلکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا تاریخ سنہری حروف سے یاد رکھے گی۔ وہ راتوں کو جاگے اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی۔ یہ مثبت اور تاریخی کردار اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کے نام لکھا، پاکستان کی قیادت کے نام لکھا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستانی قیادت کا مثبت کردار۔ قومی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے قرارداد تشکر اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ اعلامیے کے مطابق قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تاریخ ساز مذاکرات پر
वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी क़यादत ने अनथक लगन और तदब्बुर से फरीकैन को इकट्ठे बिठाया और तकरीबन निस्फ सदी पर मुहीत तातुल का खात्मा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कई रातें जागकर इंतहाई अहसन तरीके से मामलात को निभाया। करारदाद में ये दुआ भी शामिल है कि पाकिस्तानी क़यादत की पुरखुलूस कोशिशें कामयाबी से हमकनार हों। बरतानवी वज़ीर आज़म अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे पर पाकिस्तान समेत दीगर शराकतदारों के शुक्रगुजार। पार्लियामेंट से खिताब में कियर स्टारमर ने कहा कि उन ममालिक ने सिफारती कोशिशों में नहायत अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद करते हैं ये अमल मज़ीद कशीदगी के बगैर जारी रहेगा। आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, बहरी आमदोरफ़्त की आज़ादी इंतहाई ज़रूरी और इसे बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन किया, जिसमें जंग बंदी मुस्तहकम करने और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, समंदरी रास्ते खुले रहने चाहिए, उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तमाम फरीकैन बहरान के पुरअमन हल के लिए सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें। समंदरी रास्तों की बंदिश से तवानाई और खुराक की फराहमी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इस्लामाबाद मुआहदे से चंद कदम दूर थे। मौसर पेशरफ्त न होने की वजह अमरीका की हद से जायद शराइत और पल पल बदलता मौक़िफ़ था। अगर वाशिंगटन सख्त गिर रविश तर्क कर दे और खुद को आका समझना छोड़ दे तो रास्ता निकल सकता है। ईरान की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका को समझ लेना चाहिए कि दुश्मनी करोगे तो मज़ीद दुश्मनी पैदा होगी। खित्ते में पायदार अमन का मिशन आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवां हफ्ते सऊदी अरब के अहम दौरा मुतवक्के। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की भी जाएंगे, जहां 17 से 19 अप्रैल तक होने वाले अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में उनकी शिरकत का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी को टेलीफोन। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का इआदा भी किया। इसहाक डार ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जियांग याइडूंग से भी मुलाकात हुई। चीनी सफ़ीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को राबता हुआ है उनसे, और अमरीका ईरान के इस्लामाबाद मुज़ाकरात और वसीतर इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। इसहाक डार का तमाम फरीकैन के जंगबंदी पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर। आपको अपडेट करें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ। अमरीका ईरान के इस्लामाबाद मुज़ाकरात और वसीतर इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आम का मशवरा देने पर डोनाल्ड ट्रंप पॉप यू पर बरहम हो गए। कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा, पॉप खारिजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब है, हमें ऐसा पॉप नहीं चाहिए। जबकि पॉप यू का जवाब भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आम का पैगाम बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं। जहां तक मुमकिन हो जंग से बचने की राह इख्तियार करें। जंग की मुखालफत क्यों की? सदर ट्रंप की पोप लियो पर तनकीद। कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब कह दिया। बोले, हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का भी सख्त रद्द अमल। कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अमन के फरोग और रियासतों के ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए आवाज उठाता रहूंगा, चाहे अमरीकी सदर जितनी भी तनकीद क्यों न कर लें।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पोप लियो की हिमायत में सामने आ गए। कहा, आपकी शख्सियत की तौहीन की मजम्मत करते हैं। किसी की बेहुरमती आजाद इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई, हरे पासपोर्ट की जो है अहमियत उजागर हुई। जिस तरीके से मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान ने, वो भी एक तारीखी ये दौर है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप उसको क्रेडिट जाता है। दुनिया को ये बावकर करवाया कि हमारी अहमियत क्या है। इंटरनेशनल सिनेरियो में और फिर ऑयल प्राइसेस के बाद हुकूमत ने जो भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत के बाद जो फैसला किया, रीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जो डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं उधर 8 बजे तक खुलेंगी। अमेरिका की जानिब से आबने हुर्मुज की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102.4 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $101 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों में कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $49 सस्ता होकर $4,713 फी ऑन्स पर आ गया, जबकि चांदी $2 कम होकर $74 फी ऑन्स पर आ गई। नया हफ्ता, नया दिन, स्टॉक मार्केट फिर बड़ी मंदी का शिकार। कारोबार का आगाज 5,353 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट से हुआ। एक सेशन में 7 हदें गवा बैठी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 6,600 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,60,591 की सतह पर बंद हुआ।